नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही एप्रिल मास 2025 टी किपरि रहिबो। मीन राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही एप्रिल मास 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मीन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 12 नंबर राशि अर्थात अंतिम राशि होची मीन राशि। तो बंधु माने एही एप्रिल मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे सर्वप्रथमे आमे जानिबा। सूर्य, शनि, राहु, शुक्र एवं बुध आपनक कुंडलीर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपनक कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपनकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपनकर कुंडलीर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपनकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपनकर स्वास्थ्यर भाव, आपनकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपनकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपनक कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती एवं आपनक कुंडलीर प्रथम भाव रे पंचग्रही योग बनु अछि। सूर्य, शनि, राहु, शुक्र एवं बुध विराजमान अछंती। तो आपनकु 2-3टी जिनिस प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। प्रथमे आपण बहुत अधिक चिंताग्रस्त हेबा कारणरू बा कोनोसी कथा को गभीर भाव रे भीतर को नबा द्वारा आपणकर माइंड को अधिक प्रेशर देबा कारणरू आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या लागी रहिबो। कारण मंगलंक ठारू राहु केंद्र रे अछंती एवं राहुंक ठारू मंगल केंद्र रे विराजमान अछंती। एहा व्यतीत राहु आपणकर राशि रे विराजमान अछंती। आपणकर राशि रे शनि मध्य विराजमान अछंती। शनि एवं राहु एकत्र रहिथिबा कारणरू आपणको राशि रे श्रापित दोषर निर्माण हेउअछि। तेणु बंधु माने आपण मानकु मुंड बिंधा भली समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। आपण अधिक चिंताग्रस्त न हेले आपणक पई बहुत भलो हेबो। आपण अजथा कथा को नै आपणक माइंड को प्रेशर देबा अनुचित अटे। जदि आपण ए सब करंती तो आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देबो। द्वितीय रे आपण जेतेबेले बाहर को बुलाबुली करबा को जाउछंती तो आपण ठंडा, काश, ज्वर भली समस्या रे आपण पड़ी पारंती। जेहेतु आपणकर चंद्रमा उपरे 5टी ग्रह विराजमान अछंती तो आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। आपणकर खाद्य पेय प्रति आपण नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। आपण बाहर खाद्य पेय को संपूर्ण रूप से अवॉइड करिवार अछि। आपणको एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्यार सतर्क रहिबार अछि। सेपर किछि बड़ समस्या नथिले मध्य एपर किछि छोट मोट समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा देबो। सेथि पई आपण आपणकर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान देबार अछि बा जत्नवान हेबार अछि। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा।
ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପାଠ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବା କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ରହିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଆସିବ। ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ, ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ 14-15 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତ ଏହାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯେପରି ଚାହିଁବେ ସେପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 80-90% ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 18 ମଇକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେତେ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଛାୟା ଗ୍ରହ, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। 18 ମଇକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2000। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଏପ୍ରିଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ
ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କିଣାବିକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ତ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସର କଥା ହେବା ଯଦି, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ତଥା ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି 2.5 ବର୍ଷ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର 60ରୁ 70% ଭଲ ରହିବ। ବାକି ଯେଉଁ 30% ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ତ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଦୌ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରନ୍ତୁ ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।